Hi, good evening, everyone. Let's give it like 5 more minutes. Seems like most people are still joining. So, ഹലോ ചേട്ടാ ഹലോ like, അല്ല ചേട്ടാ ജോയിൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അവര് ഒരു 5 മിനിറ്റ്. yeah. ഹലോ ഗൈസ്, 2 മിനിറ്റ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം.
ഹലോ ഓൾ. അപ്പം എന്റെ പേര് ഡാനി എന്നാണ്. അപ്പം തുടങ്ങിയാലോ? ലൈക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ. ഒവാസ്പ് കേരള മ്യൂറോണോൾ നടത്തുന്ന സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് ആണ്. ഇതിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ എടുക്കുന്നത് അനന്തകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനാണ്. ചേട്ടൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന UST-യിലാണ്. ചേട്ടൻ അതുപോലെ ഒവാസ്പ് കേരളയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? ലൈക്ക് എന്താണ് ഗൈസ് അഭിപ്രായം? താങ്ക് യു ഡാനി. ഗൈസ്, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാവോ? Am I audible throughout? Okay, perfect. All right. So, guys, we are not going really deep into most of the common attack frameworks and the infra. We are just going to deal with the basic introduction about cybersecurity. About today, hopefully you will get a good picture about the different architectures involved in cybersecurity, the phases of different attacks, and ഒരുപാട് അറ്റാക്ക് പാറ്റേൺസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഏത് പാത്തിലോട്ട് നിങ്ങളെ കരിയർ എങ്ങനെ ഈ ഒരു പാത്തിലോട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയാസ് എല്ലാം ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഈ സെഷന്റെ ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആരെങ്കിലും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫേംസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു കോളേജിലോ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി റിസർച്ച് ഫേംസിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണോ? You guys can unmute. So this is an interactive session. I want this to be an interactive session, so you can just speak up frankly. Okay. Okay, no problem. So I see a lot of mixed responses. No, and is currently taking a course, so it's good. It's good. It's good seeing you all taking a part in this career. So basically, we are not going to cover about the defensive side of things. We are going to talk about defensive security. So that's a line of focus which we will have. So what is cybersecurity? So anyone can just give me an intro about what cybersecurity is, and can anyone unmute and just give me a brief idea about what cybersecurity is. Yep, go ahead, Sunny. Yeah. Sunny, hello. I believe you raised your hand. Yeah. Yeah, go ahead. Feel free to unmute yourself, guys. Yeah. Oh, I see. Okay, I think I can take the stage. Yep, go ahead, Akhil. Yeah. Okay, I think the cybersecurity is mainly about the digital data, the privacy of digital things. Yes, Okay. Any, I think so. Yeah. Is that answer is okay? Fine. Hello, Cheta. Yeah, go ahead. So is it Sunny? Yeah, I'm Sunny. Go ahead, Sunny. Yeah. No, I didn't speak. Agil. No, I know. It was Akhil who spoke. So Sunny, പറഞ്ഞോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. Yeah. So, cybersecurity is the ongoing measures to protect individuals, organization, and also the government from the daily cyber threats. Exactly. Yeah. So both Akhil and Sunny are right on this one. So for cybersecurity, it's quite simple. It's a practice of protecting yourself from the digital world, computers, servers, mobile devices, networks, data. So from unauthorized access, theft, or damage. So this is what would be a plain definition for cybersecurity. It's simply the practice of saving yourself from the digital threats. So so I will talk with real life experiences. So the whole session will not be boring. So I'm actually a defensive security engineer associated with UST Global. So ഈ ഒരു കരിയർ പാത്ത് back in the days, like 4 or 5 years back, എനിക്ക് ഹാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഫൻസീവ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന obviously മിസ്റ്റർ റോബോട്ട് സീരിയസ് ആയാലും വേറെ
ഇപ്പോൾ ഹാക്കർ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് വി വിൽ ഹാവ് എ ഫാസിനേഷൻ റൈറ്റ്. ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ഡു ഹാവ് ഫാസിനേഷൻ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഒരു പാത്ത് ലൈനിലോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി അറിയില്ല. മീൻസ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനോ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. സി ഹൗ ഡു ഐ മൂവ് ഫോർവേഡ് ഫ്രം ഹിയർ. എല്ലാവരും CA സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഹൗ ഡു ഐ പ്രൊസീഡ് ഫ്രം ദിസ് വൺ? CA എടുത്തതിന് ശേഷം I apply for how do I get an offensive? See, most of the people I see, they land upon a defensive side of roles. So what I'm saying is there are two phases in the two level of, I mean, not level, and the phases are cyber security. We will have the defensive side and we will have the offensive side. So I believe throughout the classes, we and most of the OWASP members will be sticking along with offensive side of things, and again hacking side of things. They will gonna show you about real life examples, possibly some of the ways you can emulate and attack vectors. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So anyway, what I was saying was, so once after my college education, getting an opportunity into this field is the most hard part. അപ്പൊ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എടുക്കാം, ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ കിട്ടാനുള്ള ഒരു പാടാണ് ആക്ച്വലി അന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് എന്താ OSCP പറ്റി there were a lot of community who knew about OSCP. The OSCP is actually a certification provided by Offensive Security. It's a good certification which I mostly recommend everyone to take it. It's not a beginner friendly certification, but it still be able to, നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. OSCP work so hard. So I will give you an idea about how to acquire all those things towards the end. So നമുക്കിപ്പോ ബേസിൽ നിന്ന് we will start off. So are you guys comfortable with the way I'm speaking? Is it good or should I? Oh, perfect. Okay. So yeah, about likely getting few certifications. Luckily, end up in I got a role as a security engineer, but it was purely on the defensive side. I was ഒരു EDR പോർട്ടലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ലൈവ് ത്രെഡ്സ് എല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, അതിന് ലോഗ്സ് എടുക്കണം, പിന്നെ വരുന്ന ത്രെഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും P1 P2 P1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് what do you call that, നമ്മളുടെ എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്ട് ഉള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ P1 ഇഷ്യൂ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷന് ബാഡ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് P1 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതേപോലെ വി വിൽ ഹാവ് P1 P2 P3. സോ ഓൾ ദീസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് set of priorities will be there. So my first role was to gradually organize all these things and send it to higher authority teams. But so this was not actually what I was hoping to gain a knowledge. എനിക്ക് actually ഒരു offensive security breakthrough ആണ്. So with that experience, I applied for an offensive security post and luckily was able to get in my first organization. So that was my stepping stone. So hopefully from in the year class remember, you guys will have an idea about what you have to do in order to pursue a career in this offensive security. So that's what actually I'm aiming to get out of this conversation. So yeah, so like I said, we will be moving on to the offensive side. So offensive side, so ഇതിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ we will have to understand something which is very important. It's called the CIA triad. So ഇത് നിങ്ങൾ ഏത് റോളിൽ പോയാലും you will have, so ഇപ്പൊ ഏതൊരു കമ്പനിയിലോട്ട് I believe most of them will be college students, right? So നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു കരിയർ പാത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എവിടെ പോയാലും you will have one basic and one common thing. Defensive and offensive, you will need to know about the CIA triad. ആർക്കെങ്കിലും CIA triad പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? Are you guys familiar with the term? എവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ CIA എന്ന്? CIA, not the other CIA. Yes, sir. Yeah, go ahead. Yeah, that's the one. Confidentiality, integrity, and accessibility, availability. Availability, exactly. So yeah, so these three, ഈ 3 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു എല്ലാ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലും ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി, only the right person should be able to access data. നമ്മളെ വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജസ് we don't want any other people to see it, right? അത് നമ്മളുടെ പ്രൈവസി, നമ്മളുടെ it's something which we should be able to see for ourselves, right? Not for others. So that's what we can term by confidentiality. And the next one, integrity. Anyone have any idea what integrity is?
The data need not be changed when it is transmitted. അതെ, എക്സാക്ട്ലി. സോ ഡേറ്റ എന്താണ്, ഡേറ്റ ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് അൺആൾട്ടേർഡ്. നമ്മളുടെ എക്സാം മാർക്ക് വേണം, നമുക്ക് അതിന് തിരുത്തി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നേട്ടമില്ലല്ലോ. ചുമ്മാ അവരെ പണി വാങ്ങിച്ച് കിട്ടണമല്ലാതെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോണ ഹെൽപ്പ് us do anything, right? So it's like that. The data should remain accurate. And മൂന്നാമത്, what do we have as third? The availability, right? Yeah. So what is availability, guys? Available to authorized people at any time. Yep. So yeah, like you said, services should always be online and responsive. നമ്മളുടെ ബാങ്ക് സർവീസ്. So ഇപ്പോ we have a lot of incidents, right? നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും കടയിൽ ചെന്നിട്ട് we imagine we are shopping something. പെട്ടെന്ന് we don't have any liquid money. നമ്മള് പെട്ടെന്ന് QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് സെർവർ ഡൗൺ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു പപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡ്രിങ്ക്സോ ഒക്കെ കുടിച്ചെന്ന് വെച്ചോ. സോ we scan all those things and the payment പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമല്ലേ? So the bank service let us down, right? So അങ്ങനെ ഒരു possibility should not happen. So that's called availability. So these are the three things which should be common across all those cybersecurity end goals. Okay, confidentiality, integrity, and availability. So actually, they are actually trying to provide us an information. Cybersecurity എന്ന് പറയുന്നത് വെറും IT പീപ്പിളിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. It's even for kids, it's even for elder people. They should know the risk elements which are coming from this cybersecurity. Okay, so anyway, and the next we can talk about different type of cybersecurity security fields. We have the network security, application security, information security, operational security, പിന്നെ disaster recovery, end user education. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് different type of cybersecurity security fields do exist. So these will be different ones. See, we will have forensics as a different one. We have pen testing as a different one, and we have disaster recovery, the BCMS, business continuity. So that means what happens after an effect or attack in ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താ പറയാ ആ ഒരു അറ്റാക്ക് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ what steps do they take after a successful attack. So അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് തിങ്സ്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഹ്യൂജ് ബൈബിൾ. സോ ഒരു 1 hour സെഷനിൽ 2 hour സെഷനിൽ I cannot give you guys about എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി ഒരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ I cannot have. It's something about research. See, offensive security field എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സി, നമ്മൾ ഇന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു, അത് we will point you in the right direction. So അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പോ ടു ബി ഫെയർ ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ്, ഇപ്പൊ എല്ലാ റിസോഴ്സിലും ഈവൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്താലും ടക്ടിട്ടോ എനി റിസർച്ച് എവിടെ പോയി എന്ത് ഗൂഗിൾ ചെയ്താലും യു വിൽ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് റിസർച്ചസ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ChatGPT, യു വിൽ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് AI സർവീസസ് as well. എന്തെങ്കിലും കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഗീവ് ദാറ്റ് as a first shot. അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രോപ്പർ റെസ്പോൺസസ് ആൻഡ് ഫ്രം ദെയർ യു ക്യാൻ മൂവ് along to the next phase. So like I said, ഇപ്പൊ ഒരുപാട് റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ആക്ച്വലി പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. So okay, and okay, what should we talk next? Can we talk about threats and attacks? Okay, black hat to white hat എന്നൊക്കെ പറയണ it should be common knowledge for you guys, right? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും black hat എന്താണ്, white hat എന്താണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, grey hat. So okay, it's not worth explaining, but for the new people who are just over here, the black hats will be the bad guys. And the white will be the good ones, and the grey will be the people who come in between. They have their own. And now Spider-Man style. Well, Spider-Man is taking and the law in his hands, but police because he has certain ethics which aligns with the principles of the government, right? So അതേപോലെ you will have the grey hat hackers. So ഇത് കൂടാതെ തന്നെ there are people, organizations who put forward ഒരുപാട് other type of hats. I don't know much about it. There are red hats. There are I think they are the ones who target Linux machines or something. So there are, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹാറ്റ്സിനെ പറ്റിയുള്ള കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹാറ്റ്സിനെ പറ്റി?
Okay. So basically, we only have the three hats. Iran primal knowledge, but there are few sites, blogs which end up. So don't fall for that one. So we have only primarily three ones. And so today I'm not going to talk about any three of these one. I'm going to talk about much more, maybe like advanced persistent threats, maybe insider threats. So these will be the common terms which ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങൾ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് ടേംസ് ആയിരിക്കും. ദീസ് ഇൻസൈഡർ ത്രെറ്റ്സ്, APTs, പിന്നെ കോമൺ മാൽവെയർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. സോ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ആയിരിക്കും വി ഗonna be going forward with this conversation. So, all right. ഇതിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ CTF കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ? CTF, capture the flags. Do you guys have any knowledge about CTF? Okay, that's good. Yes. Okay, this is good, guys. This is good. Yeah. Okay. Throughout the classes, most probably I will give you directions where you can start up in the CTF contest. There are few in the sites which help us. So let's talk about that on the further. So anyway, about നമുക്ക് കുറച്ച് അറ്റാക്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാം. സോ ഒഫൻസീവ് സെക്യൂരിറ്റി വരുമ്പോൾ you are actually on the attacking side of things, right? You are not defending. നിങ്ങൾ ഡിഫെൻഡ് അല്ല ചെയ്യുന്നത്. You see if you can penetrate a particular network or a system ethically. So okay, അപ്പോ there are several phases associated with a successful attack chain. ഒരു successful attack എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's not just getting a root shell or എന്താ പറയാ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസിൽ ഒരു എക്സസൈസ് അടിച്ചെന്നോ അതിലൊന്നും ഇല്ല. അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. So you will start from a proper approach from the recon phase to data exfiltration or എന്താ. See, this is all going to sound confusing at the start, but moving forward, you guys will get a good grasp about all these things. So, we will talk something other one more thing. ഏത് OS എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഏത് OS ആയിരിക്കും ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ ബെസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പെൻ ടെസ്റ്റിംഗ്, റെറ്റീമിംഗ്, all these things in the best ആയിട്ടുള്ളത്. So എല്ലാവരും പറയും the most common answer will be obviously Kali Linux. Any other OS which can do us, guys? Parrot, very good. Yeah. Yeah, perfect. Yeah, exactly. Anyone else? Parrot. Black Arch. Column. Okay. Yeah. Athena. Yeah. So it doesn't matter actually, I would say. See, ഒരു 4 or 5, I don't remember the dates at all. So anyway, എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഹാക്കിങ്ങിനോട് ഒരു താല്പര്യം വന്ന സമയത്ത് I never really know which OS I have to use. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ട്, പുള്ളിക്കാരൻ he's working in Red Hat right now, so he's a Linux admin, something like that, I don't know. So he actually pointed me to പുള്ളി എന്താ പറയുക ലിനക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കും, ലിനക്സ് ആണ് ഒരു ബേസ് എന്ന് എനിക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. So what I did was LFS എന്നുള്ള സംഭവം ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? LFS. Yes, there we go. Oh, that's good. LFS, perfect. Exactly, Linux from scratch. So this is what I did was I took a source and I compiled it, built it. എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൊഡ്യൂൾസ് മാത്രം ഇട്ടു. അങ്ങനെ I was able to make it. അപ്പൊ അന്നൊരു എന്താ പറയാ, I was curious. That's what actually driven me from there to over here. So ആ ഒരു ലിനക്സ് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് LFS ഒന്ന് മാത്രമേ പുള്ളി പറഞ്ഞോളൂ. So I started LFS. എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് LFS ഇപ്പോഴും I will be missing a random number of things. So it's still, but the documentation is publicly available on the network. I mean, അവരുടെ സൈറ്റില് LFSന്റെ ആക്ച്വൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ബിൽഡിംഗ് യുവർ ഓൺ കസ്റ്റം OS. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഇട്ട് നിങ്ങളൊരു കസ്റ്റം OS നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു. So you don't have to depend about any third-party dependencies or packages. You are pulling the right thing. You're just building and sourcing something of your own. So it's actually something good, I would say, when you are on a mature organization. You can actually see. നമുക്ക് Kali Linux യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം, we had a backdoor back then, right, with one of the executables in it, right? ഓർമ്മയുണ്ടോ?
ആർക്കെങ്കിലും കാലിയിൽ ഒരു ബാക്ക് ഡോർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം? Okay, so before we talk about backdoor, see, Kali, vulnerability. We all know about what vulnerability is, right? I mean, file system vulnerability. So you can check on it was what NZ. I'm not sure. So okay, I will just look and see. So anyway, about one, I believe most, yeah, XZ. That's the one. Yep. Yep, the compression thing. Yeah, this was so year vulnerability. Actually, this was existing for a quite long time, but recently, I believe it was a kernel developer, so someone, not sure. So he was able to found that vulnerability, and it was patched. So factors on that. We don't want anyone peeking into our information or stealing our information. So അതുകൊണ്ടാണ് I will always recommend having a custom OS build. നിങ്ങൾ LFS യൂസ് ചെയ്യുക, LFS വെച്ച് ഒരു കസ്റ്റം OS നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. It's going to be quite useful for you guys because നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കേണലിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയോ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. You can just say all those things. What are the principles of the underlying things which you can do in order to perform or build a good OS? About what I want is, I don't want you guys to be script kiddies. Script kiddies എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you guys എന്താ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് മൊഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് യു ആർ പെർഫോമിംഗ് എ സക്സസ്ഫുൾ അറ്റാക്ക്. സോ അതിൽ കാര്യമില്ല. സി നമ്മൾ ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് കിഡീസ്, റൈറ്റ്? വി വാണ്ട് ടു ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു see, come on guys, I believe 226 people join this course. We want to be an actual hacker, not someone who copy paste scripts, right? That's right. Like, do you guys want to be script kiddies or pure hackers? Pure hackers. Yep. So we are driven by our curiosity. So that's how it should be moving along. So what I was saying was, Which one is the good OS? Yeah, always. So I have seen people, so Windows underneath you can just simply perform all these actions. Even people say that Linux and that Windows and applications you say, but no, it's quite blunt, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ wine എന്ന് പറയണ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് Windows and applications or tools you can install. But I would say OS എന്ന് പറയുന്നത് it's not a primary thing. Kali Linux it's a platform where you have all these tools which are inbuilt on your system. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒരു Metasploit അല്ലെങ്കിൽ can we use Windows? Yep. So I will give a talk about that, how you can perform or നിങ്ങളുടെ ആർക്കിടെക്ചർ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു അതിലോട്ട് ഞാൻ എത്താം. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ let me give you just brief idea about how these going to work. So see, Windows actually, Windows use even Linux use even Mac use. So it doesn't matter as long as you have an idea to route your traffic to reach our target destination. And yeah, so you guys will be starting path, right? So it will be good if you can start with Kali or Parrot. That's most commonly used right now, and going over tools and the customer to install it. I will just give a sneak peek. 1 second. Let me just share my screen. And the screen, guys, can you see my screen? Yes. Okay. All right. So guys, this will be the architecture of how. One second, guys. Could you hold on for 1 second? നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ?
ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സോ ദിസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് മൈ വൺ ഓഫ് ക്വൈറ്റ് ടൈം. സോ ഓ സാറൊന്നും വിളിക്കല്ലേ, യു കൻ ജസ്റ്റ് കോൾ മീ ബൈ മൈ നെയിം അനന്തകൃഷ്ണൻ. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു കോൾ മീ ബൈ സാർ ഓർ സംതിങ്. ട്രീറ്റ് മീ ആസ് എ ഫ്രണ്ട് and yeah. Okay. What do you end up with? Okay, so guys, this will be our Kali OS. Is it visible? No, I think you'll have to stick with. Okay. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ കാലി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഇൻബിൽഡ് ടൂൾസ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു കമ്പൗണ്ട്. Okay, ഉള്ള ഒരു I'm sorry, I was getting a call. So yeah, so the main reason why I stressed you for you guys will be നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ടൂൾസും ഇതിൽ പ്രീ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. So you don't have to use certain commands to install all this once again. എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ പാരറ്റ് എടുത്താൽ ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ് ബി ലാക്കിംഗ് ഫ്യൂ ഓഫ് ദ ടൂൾസ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോമൺ ടൂൾസ് വിച്ച് വി യൂസ് അക്രോസ് ഡിഫറെന്റ് അറ്റാക്ക് വെക്ടേഴ്സ്. So this will be the overview. You will have your file system, you will have your terminal, you will have a browser. നമുക്ക് എന്താ, we mostly will be relying on terminal for this one unless you are using web exploitation or reverse engineering binaries and all. So okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? വി വിൽ ഹാവ് കപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ യു ഗൈസ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു വിൻഡോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോസിനകത്ത് വെർച്വൽ ബോക്സ് എന്ന് പറയണ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ വെർച്വൽ ബോക്സ്. ഈ ഒരു സംഭവം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് വിൻഡോസിന്റെ ഒരു ISO പാക്കേജ് എടുക്കുക. .iso for Windows. You will get Windows 11 Windows 10 ISO image കിട്ടും. So guys, do you know about configuring all those things? എങ്ങനെ അറിയാം? ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഇപ്പൊ എന്ത് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റെഫർ. ഒരു ഹാക്കർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, ഐ വിൽ നോട്ട് സ്ട്രെസ് ഓൺ ദാറ്റ് ടേം. ഇറ്റ് ഫീൽസ് ക്രിഞ്ചി ടു ബി ഓണസ്റ്റ് after all these years. So ഒരു proper researcher ആണെങ്കിൽ you can just, instead of asking people, you can just Google that information first. About you can just go to youtube.com and you can just Google for അമ്പോന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പോപ്പായി വരുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, താങ്ക് ഗോഡ്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൗ ടു കോൺഫിഗർ Kali in virtual box എന്നിരിക്കുമ്പോൾ you will have a good ഒരു tutorial പോലെ എന്തെങ്കിലും you will get available. So I'm not going to show you guys on how to. So this is our basic steps. So if ഈ ഒരു വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I believe it will be most helpful. നിങ്ങൾക്ക് Kali നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ഒരു virtual boxൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. And this will be the first option. The second being you can actually ലൈവ് ബൂട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് നിങ്ങളുടെ ബൂട്ട് മെഷീൻ ബൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ഹാവ് അനദർ ചോയ്സ് ഓഫ് ഹാവിംഗ് എ ഡിഫറെന്റ് ഓയിസ്. നിങ്ങൾക്ക് പെൻഡ്രൈവ് വെച്ച് നമ്മൾ ബൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഒക്കെ പണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യത്തില്ലേ, അതേപോലെ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കോപ്പി കാലിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ use Kali in my cousin system virtualizing. So that's good. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ആദ്യത്തെ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു 4 GB റാമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ ഈ കാലിനൊക്കെ പറ്റി അന്ന് ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ് വാസ് അണ്ടർ എ ഡിഫറെന്റ് നെയിം. ഇറ്റ് വാസ് what was it? I don't know. It was in a different name. What was it? I don't know, guys. Monks Ferguson. It's I believe Kalikim in the വേറൊന്നും പേരായിരുന്നു പണ്ട്. സോ ഇതിന്റെ സമയത്ത് ഈവൻ ദോ ലിനക്സിന് ഒരുപാട് മെമ്മറി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ലെങ്കിലും
എന്റെ മെഷീനില് എനിക്ക് റിസോഴ്സ് കുറവായിരുന്നു. എനിക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇന്റേണൽ PC-ക്കകത്ത് എന്തുണ്ടായിരുന്നോ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര 4 GB റാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വിൻഡോസ് തന്നെ ഭൂരിഭാഗം റാം, വിൻഡോസിന്റെ ക്രോം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭൂരിഭാഗം ഡേറ്റ ഇത് റിസോഴ്സ് യൂസേജും ക്രോം വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് കൈൻഡ് difficult for me to virtualize all those things. എന്നാലും I install Kali Linux മൗസ് ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കുമ്പോൾ 4-5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും എനിക്ക് വന്ന് മൗസ് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത്. സോ yeah, WSL വഴി almost good. I'm sorry. So you can pull up PowerShell. A PowerShell pull up ചെയ്തതിനു ശേഷം you guys can use WSL. That should be you can have a virtualization environment right from the Windows itself. That's actually the best one instead of virtualizing using a VirtualBox or VMware, I would say. Thanks, bro. Thank you for pointing me out. See, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മിസ്സാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you guys just point me out so I can just share with the crowd, okay? And I really appreciate that, bro. And what else? So the next option will be live boot. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഞാനിപ്പോ ത്രൂ ഔട്ട് വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ലൈക്ക് ആ ഗെയിം ഇപ്പൊ ഞാൻ വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർ ഗെയിംസ് അലോൺ. ഗെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ എന്തെങ്കിലും PPTയോ എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ പ്രസന്റേഷൻ എടുക്കാൻ PPT ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്യണം. സോ കൂടുതൽ സമയം ഐ സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് ലിനക്സ് റൈറ്റ് നൗ. സോ അങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയോ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലും ഞാൻ ലൈവ് ബൂട്ട് ചെയ്യണേക്കാളും എന്റെ ലിനക്സ് ആണ് എന്റെ പ്രൈമറി OS ആയിട്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തു. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വിൻഡോസ് ബൂട്ടിംഗ് അപ്പ് ഐ വിൽ ഹാവ് ലിനക്സ്. സോ അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി യുവർ ചോയ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണോ ലിനക്സ് Kali ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ മെഷീനിലോട്ട് യു ക്യാൻ ഐദർ ഗോ ഫോർ ബൂട്ട് ഡ്യുവൽ ബൂട്ട് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി OS ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസിന്റെ കൂടെ വിർച്വലൈസേഷൻ എൻവയൺമെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ WSL വഴിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ that will be your initial path of having the OS installed. OS install ചെയ്ത അടുത്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഹാർഡനിങ്. നിങ്ങളുടെ മെഷീന് വേറെ ആവശ്യമുള്ള പാക്കേജ് മാത്രം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. പാക്കേജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക. സോ വിർച്വൽ ബോക്സ് ഓർ വിർച്വൽ മെഷീൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ്? സോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ വിർച്വൽ ബോക്സ് ഓർ വിർച്വൽ മെഷീനോ? ബ്രോ ബ്രോ ഉദ്ദേശിച്ച വിർച്വൽ ബോക്സ് ഓർ VMware എന്നായിരിക്കും. സോ വിർച്വൽ മെഷീനാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി വിർച്വൽ ബോക്സിനകത്ത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. ലെറ്റ് മീ സീ ഇഫ് ഐ ഹാവ് വിർച്വൽ ബോക്സ്. യെസ്, ഐ ഹാവ് വിർച്വൽ ബോക്സ്. സോ ഇതാണ് വിർച്വൽ ബോക്സ്. എന്റെ വിൻഡോസ് കറക്റ്റ് ആയി പോയി. സോ ഇറ്റ് ഡസന്റ് വർക്ക്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വിർച്വൽ ബോക്സ് OS പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ട് വരുന്നു ബ്രോ. ഞാനിപ്പോ വിർച്വൽ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എനിക്കിപ്പോ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും മാനുവലിന്റെ സാമ്പിളോ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രം ഞാൻ ഈ ഒരു എൻവയൺമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ കൂടെയുള്ള കൊളീഗ്സ് എല്ലാം VMware ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഞാൻ വിർച്വൽ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയാം VMware യൂസ് ചെയ്യുക, അതാണ് സ്പീഡ് കൂടുതലെന്ന്. സോ ഐ എം സ്റ്റിൽ അണ്ടർ ദ കൺഫ്യൂഷൻ വെദർ വിച്ച് ഈസ് ബെസ്റ്റ്. ബട്ട് ബോത്ത് സെർവ്സ് ആർ പർപ്പസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണോ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർവേഡ്. ബോത്ത് ആർ ഓപ്പൺ സോഴ്സ്. ആൻഡ് VMware ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് യു വിൽ ഹാവ് ടു സൈൻ അപ്പ് ഓൺ ദർ പ്ലാറ്റ്ഫോം. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് ചടങ്ങുകൾ യു വിൽ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹാവിംഗ് VMware ഇൻസ്റ്റലേഷൻ. സോ അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ് വാസ് ഈസി ഹാവിംഗ് ദിസ് തിങ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ്. ദാറ്റ്സ് വൈ. സോ ഇതാണ് വിർച്വൽ ബോക്സ്. സോ വിൻഡോസിലും ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദ സെയിം ഒരു സെയിം UI. And you can click on new and you can just ഒരു വിൻഡോസിന്റെ ISO നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം how to access dark web. അങ്ങ് എത്താം ബ്രോ. വെയിറ്റ് അമേതി അങ്ങ് എത്താം. So you will have ഇതുവഴി you can set up all these things and Windows you can have the Kali Linux setup. So okay. അപ്പോ ഞാൻ എവിടെ പറഞ്ഞെത്തി? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റലേഷനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. നമുക്ക് ഏത് OS ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി. OS ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലായി. ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെക്ടേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റി മനസ്സിലായി. നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഡിസൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. there are people സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ബ്രോ. അടുത്ത കണ്ടന്റ് കാണിക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ്. സോ
Guys, എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ feel free to interrupt me, no problem. Just by one person, just interrupt me and ask your queries. I'll be happy to respond to you, okay? And okay. നമുക്ക് ഇൻസുലേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ല. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി അറിയണം. അറ്റാക്ക് വെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഏതിലോട്ടാ പോകുന്ന. യു ഗൈസ് ഹാവ് സീൻ ബഗ് ബൗണ്ടി ഹണ്ടേഴ്സ്, റൈറ്റ്? ദർ ആർ റെഡ് ടീമേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ FLC സെക്യൂരിറ്റിയിൽ കേൾക്കും. യു ഹാവ് VAPT ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. VAPT മീൻസ് വൾണറബിലിറ്റി അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്. ഇതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യു വർക്ക് ആസ് എൻ എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ ബൈ ദിസ് ടേം VAPT. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ട് വൺസ് യു ഗെറ്റ് ഓൺ എ സർട്ടൻ ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പോഷർ നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് ടീമിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം. പിന്നെ യു വിൽ ഹാവ് malware developers. There are malware developers, but mostly they are associated with red teamers. അങ്ങനെ പിന്നെ threat hunters, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ യു വിൽ ഹാവ്. പിന്നെ ചില റോൾസ് യു ഹാവ് അണ്ടർ ദ ബ്ലൂ ടീം. യു ഹാവ് നിങ്ങൾക്ക് SOC ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇൻസിഡന്റ് റെസ്പോണ്ടേഴ്സ് കാണും, പിന്നെ ത്രെറ്റ് ഹണ്ടേഴ്സ്, ത്രെറ്റ് എമുലേഷൻ, പിന്നെ ബ്രീച്ച് ആൻഡ് അറ്റാക്ക് സിമുലേഷൻ. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ജോബ് സ്പെസിഫിക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിന്റെ അകത്തുണ്ട്. So you should not get confused on which one you should choose. നിങ്ങൾക്ക് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ you should go for web application security. അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്ക് കൂടുതൽ I prefer threat teaming because it sounded more fascinating towards me. And the first engagement at Cognation, I really loved it. So എന്റെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ത്രെറ്റ് ടീമിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊന്ന് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് തള്ളല് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോണ സ്പീക്ക് മോർ. ഐ വിൽ ഗിവ് യു ഗൈസ് എ ബ്രീഫ് ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് അലോങ് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ. ഈ ബുട്ട് ക്യാമ്പിൽ അവർ ഓൺ ഹാക്കിംഗ് ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉറപ്പായിട്ട്. See, that's what we don't want strategies. We want you guys building your own things and developing further. So ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് ത്രെറ്റ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വൈറസ്, നിങ്ങളുടെ മെഷീനിലൊക്കെ വൈറസ് ഇൻഫെക്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടോ എപ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അവരുടെ ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തപ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിപ്പ് ഫയൽസോ. നമ്മളെല്ലാ മെഷീനിലും വൈറസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കയറിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മെഷീനൊക്കെ 7 ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ. സോ വൈറസ് നമുക്ക് ഓക്കെ, സോ വി വിൽ നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറസ് ആണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈറസ് ഓഫ് മാൽവെയർസിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ വേണം. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ, ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് എ കോൾ. ഓക്കെ, സോ let's start off with the phishing one. So ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു, it's not a virus, but a proper malware can be embedded on a phishing mail and can be sent. So that's why I'm saying it under the classification of virus or threats. So phishing നെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടോ? Do you guys happen to know what phishing is? Yep, there is a lot of yes response, right? Phishing എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ചെയ്യാം Zfisher? Okay, there is one with the tool information also. Okay, exactly. Phishing in the it's actually an overlay of the actual website which an attacker uses to impersonate some actions or to trick the victim. ഒരു fake ആയിട്ടുള്ള പേജ് ഒരു യൂസറിനെ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യും. So it's an important element. People mostly fall for social engineering elements. അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും see, we have a lot of people, a lot of girls as well. So guys, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, you should understand when a person is trying to ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ you should feel conscious about that. നിങ്ങൾക്ക് അത് ചോദ്യം ചെയ്യണം. See, why is that person just repeatedly asking me to do that stuff or click on that link? So that's something which you guys should think upon yourself. അപ്പോ like that's how it starts. We start with a good conversation and let's say for person Sukrita, hey Sukrita, ആ ലിങ്കിന്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു എന്റെ PDF അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചു, അപ്പൊ ഞാൻ PDF ഒന്ന് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. That's it. That's the initial level of compromise you have. ആ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് you will be redirected to some page and ആ പേജ് വ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മീഡിയത്തിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഒരു ആഡോ എന്തെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലോഗിൻ പ്രോംപ്റ്റ് ചോദിക്കുമല്ലോ. You will be asked with entering credentials like your Gmail credentials, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുമല്ലോ.
the moment you enter, അപ്പൊ നമ്മൾ URL ശ്രദ്ധിക്കുക. See, check the URL whether if it's the right word, right എന്താണ് facebook.com/so pages ആണോ നോക്കുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്താ ഇപ്പൊ facelab.com എന്നാണെങ്കിൽ it's obviously a phishing mail. It's a fake page that's put there to lure your credentials, right? So you should understand the difference between the good ones and the legit ones and the bad ones. So ഇതായിരിക്കും phishing. So you have a lot of other sessions coming on the days. അപ്പൊ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫിഷിംഗ് മെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പേർപ്പസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും obviously throughout the session. That's what we are trying to bring out the best in you guys. So you should know how these attacks are possible. എങ്ങനെയാണ് you can make a proper phishing mail. So ipo we have, and as a red teamer, see, I'm not supposed to say all these things, but see, നമ്മളൊരു ഫിഷിംഗ് മെയിൽ ഇപ്പോൾ we are sending to a person in corporate, then it will be a different scenario. ഒരുപാട് things you will have to bypass, like they have different എന്താ പറയാ ഡിമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞോളൂ ചോദിക്കും. You can turn your mic on, just speak up. Yeah, there are a lot of divisions also. Some say focusing on one session is better, and some say mostly all specializing particular field. You focus on different topics, you have more skills, get hired. And what is your opinion about this? Should we focus on one particular? See, എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് you have to have a baseline knowledge of everything. So എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു ബേസ് ലൈൻ, then you focus on one thing. So what I did was, ഞാൻ ആദ്യം ലിനക്സ് ഫുള്ളും കവർ ചെയ്ത് പഠിച്ചായിരുന്നു. എനിക്ക് ലിനക്സിന്റെ കേണൽ ലെവൽ ഒരുവിധം എങ്ങനെ ഞാൻ LFS ചെയ്തത്. ടു ബി ഫെയർ ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ്, LFS ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ. എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ആർക്കിടെക്ചർ വർക്ക് ആവുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. Then what I did was I moved to the networking side. See, എങ്ങനെയാണ് ഒരു IP അഡ്രസ് നമ്മളുടെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് പോകുന്നത്. DNS റെക്കോർഡ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചു. എങ്ങനെ നമുക്കൊരു IP അഡ്രസ് കിട്ടുന്നു, DHCP, DORA പ്രോസസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ. സ്വിച്ചിങ്, റൗട്ടിങ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ്. You guys should also get familiar with that. Are you guys familiar with networking concepts? Routing, switching, DNS, DHCP, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഫെമിലിയർ ആണോ? Okay. Yeah, so this is important. You cannot just directly step from Linux to actual hacking tools. അത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലെവലിലോട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാരണം the reason why I'm saying is that നിങ്ങൾ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്രമൈസ് വിത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ എന്ന് വെച്ചോ, ആ മെഷീനിൽ നിന്ന് if you plan to move from there to laterally move across different systems, you will need to understand networking. ഇങ്ങനെയാണ് സ്വിച്ചിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് സബ്നെറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്, ഇനി അടുത്ത സബ്നെറ്റിലോട്ട് എങ്ങനെ ചാടുന്നു, എങ്ങനെ ട്രാഫിക് അങ്ങോട്ട് റൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ആണ് നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പഠിച്ചിരിക്കണം. സോ the things you should cover will be OSI layer system. Then you have to understand DNS, നിങ്ങളുടെ ട്രാഫിക്, നിങ്ങളുടെ ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ എങ്ങനെ ലോക്കൽ റിസർവർ വഴിയൊക്കെ കയറി, എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ നെയിം സെർവേഴ്സ് അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ആ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ആ ഒരു പാക്കറ്റ് ഫ്ലോ എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, പാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ what else? DHCP, DORA process is important, guys. DORA process എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു IP അഡ്രസ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു വൈഫൈയിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ, നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു IP അഡ്രസ് അസൈൻ ആവത്തില്ലേ? സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് IP അഡ്രസ് കിട്ടുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി you will have to discover. See, like we said, guys, I will point you in the right direction, and you guys have to put in the work if you want to be a good hacker. You have to put in the work of researching certain stuff. Take notes while I'm just putting all this information. Just ചെറിയ point ആയിട്ട് you guys can note things which you have to make up on your own. So DNS-നെ പറ്റി, DHCP-നെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. Opinion on degoogling and meta. Degoogling, I would say, see, it's a fair truth that Google is collecting all our information. All possible moves and elements, Google അറിയാം. I'm not lying. The same will be Meta. See, if you search for a certain product and you end up on a Meta ad, right? Ad in that same product കാണിക്കുന്നു. So there's a process associated with that. I'm not sure about what the term will be. So yeah, degoogling yourself will be
That's going to be a complicated topic. Google ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്താ പറയാ, if you're concerned about the privacy, like എന്നെ ആരെങ്കിലും ഹാക്ക് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, if you feel more concerned about, അതിന് നിങ്ങൾ അത്രയും വലിയ, you're not conducting any sort of activities like that, right? So I don't feel the need for de-googling as of now, but നിങ്ങൾ വലിയൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേഡ് ആക്ടറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ I would say you guys can de-google yourself. അതെ, സെർച്ച് ചെയ്താൽ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. എക്സാക്ട്ലി റൈറ്റ് ബ്രോ, ടോക്ക് ചെയ്താൽ മതി. everyone is speaking, there is no privacy right now. ഒരു ഹാർഡിന്റെ ബോക്സ് എടുക്കുക, അതിന്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുക. That's how you evade from all these security, all these solutions. Before sometimes for X meet, even college meal packed. Yeah. And see, everything, like I said, bro, everything is being monitored and collected. Data is being collected. So there is no skipping away from that fact. അതിനിപ്പോ നമുക്ക് എത്ര തേച്ചാലും മാറ്റാലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോണ ഗോ. പീപ്പിൾ ലൈക്ക് കളക്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ, ലൈക്ക് ബിഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ബിഗ് ഫോഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ വലിയ ഹൈടെക് ഓർഗനൈസേഷൻ, ദേ ലവ് കളക്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ. ആൻഡ് നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ട്. സോ ബട്ട് fairly we should know how to restrict all this action. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് സെർച്ച് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കാൻ, I believe there is possible ways inside Google itself where you can configure the settings in order to evade all these things. Okay. And what else? So നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിനെ പറ്റി we talked, and the next will be നമുക്ക് കുറച്ച് മാൽവെയർസിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഇൻഫെക്ട് ആവുന്ന മാൽവെയർസ് ഇല്ലേ, അതില് we have virus, we have worms, we have trojans, we have ransomwares, അല്ലെങ്കിൽ we have spywares or adwares. അപ്പോൾ virus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's quite simple. It's something which attaches to legitimate files and will spread across all the file system. പിന്നെ worms എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have they're actually self-replicating problems, and the network will spread down the worms under. We have different APT groups seems to be using that. Then we have Trojan. കണ്ടാൽ ആക്ച്വൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പോലെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ it performs all these malicious actions. Then you have ransomwares. So ransomwares is നിങ്ങൾ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ കാണുന്നില്ലേ ransomwaresനെ പറ്റി? പല കമ്പനികളും ransomware എഫക്റ്റ് ആയി അവർക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ചോദിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ certain ransom amount in order to get employee data back. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? സോ ഗൈസ്, അവിടെ ഉണ്ടോ അതോ ഞാൻ വെറുതെ സംസാരിക്കുകയാണോ? ഒരു ലൈക്ക് പ്ലീസ്. എല്ലാരും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ yep, there we go. Yep. So we have ransomwares, we have spywares. Spywares എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have that's something which pops up or collects personal information. നമ്മളുടെ ബ്രൗസർ വഴി most of the scam victims, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ നെറ്റ് തുറന്ന് there are channels like ചാനലിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയല്ലോ. what was the Jim Browning എന്നാണോ? Let me see. Jim Browning. Is it Jim Browning? Yep. This is the one. See, ഇതുണ്ട് സ്കാംസ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലേ? Sorry guys, just give me 1 second. All right, guys, can you see my screen? Okay, so this will be the channel for Jim Browning. So Jim Browning is actually a good ethical hacker, I would say. ഈ ഒരു ചാനലില് ഈ ഒരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക. എങ്ങനെയാണ് സ്കാമേഴ്സിനെ പുള്ളിക്കാരൻ പിടിക്കുന്നത്. He does not show the actual methods, but it's really interesting seeing how these type of people get caught. And okay, and what else? അപ്പോൾ ഇതേപോലെ scammers will get caught by lurching people who fall for spywares, I would say. Because നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ക്രോമിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രോമോ ഫയർഫോക്സോ എന്തെങ്കിലും റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള പേജ് ആഡ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പേജിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ യു വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ചില ബാഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പോപ്പപ്പ് ആവാറുണ്ടല്ലോ. സോ ആൻഡ്
by mistake, if you happen to install any one of those things, it gets attached with your system. On the browser, and that's like redact a certain page, they will be asking. ഈ നമ്പറിലോട്ടൊന്ന് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫെക്ഷൻ ആർ സർട്ടൻ വൈറസസ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോട്ട് വിളിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫുള്ളി actually ഒരു കൺട്രോൾ ഓഫീസർ അടിച്ച് if he just open task manager delete that process, it's wiped out from there. പക്ഷെ മോസ്റ്റ് elderly people അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ കൊച്ചു പിള്ളേരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുറച്ച് ടെക് സാവി അല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് easily fall for that one. So that's how people, then the next part involves social engineering. എങ്ങനെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ റിമോട്ട് ആക്സസ് എടുക്കും, they convince them they are the employee of certain or scammer payback. That's one, scammer payback. So our system remote എടുക്കും, then they usually case they demand for a certain ransom in order to complete their work, and they get their credit card information also. So this is how the tech scamming works. You fall for a spyware. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറസിനെയൊക്കെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. വൈറസ്, റാൻസം വെയർസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രോജൻസ് എന്താണ്, worms എന്താണ്. So we have a session. I believe it will be led by me also. See, I'll be more focusing on red teaming and malware. But malware പറ്റി ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. It will be on 3rd or 4th week, I believe. Not sure about the dates. പക്ഷെ ആ ഒരു ദിവസം ഞാൻ I will give you a deep explanation about each app. Possibly ഒരു റാൻസം വെയർ ഫോർ സിമുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, എങ്ങനെ സിസ്റ്റം എഫക്ട് ആവുന്നു, എങ്ങനെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് ഇവൈഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാ വലിയ ഓർഗനൈസേഷനിലും ആന്റിവൈറസ് മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് എംപ്ലോയ്ഡ്, ലൈക്ക് EDR സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ EDR നിറ്റ്സ്, പിന്നെ കുറെ നെറ്റ്വർക്ക് മോണിറ്ററിംഗ് ടൂള്, Zscaler, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ചപ്പൻ ചവറും കുറെ സോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവേഡ് ചെയ്യാനും കൂടി പഠിക്കണം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് മേക്കിംഗ് ഹാക്കർ എ ഗുഡ് വൺ. സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഇവേഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള പറ്റിയും I will give an idea about that on the coming classes. You guys should use all these things responsibly. എന്തെങ്കിലും പണിയൊപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ I will not be responsible. അന്ന് കോളിൽ അനുദർശൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസിന് അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. I will not be responsible, guys. So use this knowledge ethically. And the next will be what else? Okay. Let's dive into some attack frameworks. Man in the middle like പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you guys? നിങ്ങൾ പബ്ലിക് വൈഫൈയിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ? എവിടെ പോയാലും there are public Wi-Fis. So നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പബ്ലിക് വൈഫൈ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. The data is not encrypted. The third person sitting there, he would be able to see, monitor all this record. നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ പോകുന്ന സൈറ്റിലെ ട്രാഫിക്കിന് സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാഫിക്, അതായത് HTTPS എന്നുള്ള കമ്പോണന്റ് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ പബ്ലിക് വൈഫൈയിലാണെങ്കിൽ third person with good set of tools and good set of skills would be able to listen to what you are communicating, possibly log your credentials, everything. We have tools like നമുക്ക് വയർഷാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഒരുപാട് ക്യാപ്ചർ. Use VPN while accessing. That's a good point, bro. Exactly. We again put a tunnel into a different network while using public Wi-Fi networks. Bro, sorry to interrupt it out. See, don't feel sorry, bro. I like questions, so just shoot me up with questions. Feel free to unmute your mouth. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബോർ അടിക്കുന്നത്. So guys, just talk back to me, okay? Do we have to focus on other things like about college? Several students do a project, but I'm not interested in that. What to do as a project? ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ ആയിരുന്നു ബ്രോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വണ്ടിയുടെ ഒരു എന്തൊക്കെ ഉടായ്പ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ചെയ്തത്. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. I don't have a good idea about that one. So I chose this passion once after that. എന്റെ വീട്ടില് they were quite കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡിലോട്ട് പോകാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. So മെക്കായിരുന്നു ബ്രോ. So I like വണ്ടികളും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. So that's why. But moreover, I was more interested in the breaking things. That's why I got into this one. And Pinna, I believe the PG was more focused on InfoSec. It was from IGNO.
അപ്പോൾ ഇപ്പോ മുഹമ്മദ് നിഹാൽ, I'm not sure whether you're a student or someone who has passed out of a college, but if you're a student out of college, just complete your degrees responsibly, and once after that, just take few more certifications. നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എങ്ങനെ ഒരു എന്താ ഒരു കമ്പനിയിലോട്ട് ഹയർ ആവാനുള്ള ടെക്നിക്സും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം towards the end. Second year, you have plenty of time, bro. Second year BTech, you're on a good stage of your life where you can acquire more knowledge, research about different things, learn. Have you attended any cybersecurity course? ഞാൻ ആക്ച്വലി സൈബർ കോഴ്സുകൾ എന്താ പറയാ എന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള CRTP അല്ലെങ്കിൽ എന്താ EJPT, CH, OICP ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കാൻ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലെ ക്ലാസ് മാത്രമേ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഓബിയസ്ലി യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ്, റെഡിറ്റ്, അങ്ങ് മീഡിയം, അതിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതലും ഹൗ ഐ ഡിഡ് വാസ്, നേരത്തെ ആരോ ഡാർക്ക് വെബിനെ പറ്റി ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ. എനിക്കും ഈ ഡാർക്ക് വെബ് ആക്ച്വലി ഐ വാസ് വെരി ഫാസിനേറ്റഡ്. പണ്ട് എന്താണ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ക്യൂരിയസ് ഓബിയസ്ലി എവരിവൺ വിൽ ഹാവ്, റൈറ്റ്? സോ ഐ വിൽ ഗിവ് എൻ ഐഡിയ. They will have clear net, പിന്നെ dark net, dark web, I don't know, dark web, and you have clear web. So you need എന്താ പറയാ specified browsers in order to access that. There are also one more thing which people fail to say. There are IQP networks also. അവിടെ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഹിഡൻ സർവീസസ് ഒക്കെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ലെസ് പീപ്പിൾ നോ അബൌട്ട് ദ. നിങ്ങൾക്കറിയാം ITP സർവീസസിനെ പറ്റി? Yeah, there we go. Yeah. I had done some research, found a data like some IDOR, even the bugs in Australian which leaked here are the perfect pro. That's a good, responsible way you are dealing with. കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട് ബഗ്സ് എല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഡോണ്ട് കീപ് ഇറ്റ് വിത്ത് യു. നിങ്ങൾ സെൽഫ് ലെവറേജിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യില്ല. Can be honest, you will come up with a situation where ഒരു ബഗ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചു. ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ടേക്ക് ഓവർ കിട്ടി. അക്കൗണ്ട് ടേക്ക് ഓവർ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ അക്കൗണ്ട് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുക. യു ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ പബ്ലിക്, യുവർ പേഴ്സണൽ ഗെയിൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റ് യു ലൈക്ക് $20,000 പ്ലസ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലക്ഷങ്ങളായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സോ report it and get the money and stay legal on the good side. ഒരിക്കൽ ഈ ഫീൽഡിലോട്ടൊരു ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹാർഡ് തിങ് ടു മൂവ് ഓൺ ടു ദ റൈറ്റ് ട്രാക്ക്. സോ യു ഗൈസ് ആർ സ്റ്റിൽ സ്റ്റുഡൻസ്. യു ഹാവ് പ്ലെന്റി ഓഫ് ടൈം ടു ബിൽഡ് അപ്പ് ഓൺ യുവർ കരിയർ. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ലിങ്ക്ഡിൻ ഒക്കെ തുടങ്ങുക. എനിക്ക് ലിങ്ക്ഡിൻ ഇല്ല, ബട്ട് യു ഗൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ലിങ്ക്ഡിൻ ആൻഡ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ചിനെ പറ്റിയൊക്കെ പുട്ട് പോസ്റ്റ്. മീഡിയം എഴുതുക, മീഡിയത്തിന്റെ അകത്ത് ഓരോ പോസ്റ്റുകൾ എഴുതുക. എന്താ ഇപ്പൊ ഞാൻ റീസെന്റ് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം. ഗൈസ് ഹാവ് എ റീഡ്. സോ എങ്ങനെ മീഡിയത്തിന്റെ അകത്ത് ഓരോ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുക. ലെറ്റ് പീപ്പിൾ നോട്ടീസ് ദ വർക്ക്സ് യു ഡു. അങ്ങനെയാണ് എന്താ കമ്പനീസ് ഹയറിംഗ് മാനേജേഴ്സ് വിൽ നോട്ടീസ് യുവർ വർക്ക്സ്. നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി ടേക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. നിങ്ങളിപ്പോ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് ടൈം ഫോർ യു ടു ഫോക്കസ് ഓൺ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. നിങ്ങൾ ഒഫൻസീവ് സൈഡ്, ഹാക്കിംഗ് സൈഡാണ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത്, ഐ വിൽ നെവർ റെക്കമെൻഡ് CH എടുക്കാനും ഞാൻ പറയത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് CH പ്രാക്ടിക്കൽ. ഞാനൊക്കെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലല്ല, തിയറി വായിച്ച്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്താ കുറെ കാര്യങ്ങൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് നോളജ്, ബട്ട് ഐ വിൽ നോട്ട് റെക്കമെൻഡ്. ഐ വിൽ always recommend having something which does focus on hands-on. So നിങ്ങൾക്ക് EJPT എടുക്കാം. ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ. 5 മെഷീൻസ് എന്താ റൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്നു. EJPT എടുക്കുക. EJPT എടുത്തതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു CRTP. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സേ ഗോ സ്ട്രെയിറ്റ് ഇൻ ടു, ഇപ്പൊ ലെറ്റ് മീ ഷെയർ മൈ സ്ക്രീൻ. ഇപ്പൊ വെബ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാം. സോ യു ഗൈസ് ക്യാൻ, എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കട്ടെ. Doesn't VPN provide give logs to government IFAs? കൊടുക്കും ബ്രോ. പിന്നെ ചില VPN സർവീസസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രോട്ടോൺ VPN ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത്ര തീവ്രമായ ക്രൈം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ they have no choice bro, they will give the logs. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ you will not use എന്താണ് VPNs and all. You will start using proxy chains. And you will understand later. That's how you stay. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആർക്കിടെക്ചറും എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഹാർഡൻ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കും. എത്ര കസ്റ്റം വോയിസിന്റെ അകത്ത് എത്ര പ്രോക്സി ചെയിൻ ഇടണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആരെയും കീപ്പിംഗ് എ ലോഗ് ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഓൾസോ കവറിങ് യുവർ ട്രാക്സ്. അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. Which platform helped you most to be updated in this field? I would say Coreland. Coreland site ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? Coreland
എന്നെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. കോറിലാൻ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. എനിക്ക് ബൈനറി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് കോറിലാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കോറിലാൻ പ്രോട്ടോൺ ഹാസ് ഗിവൺ ലോക്സ് വൺസ് ഐ ബിലീവ്. കൊടുക്കുമായിരിക്കും ബ്രോ, എന്തെങ്കിലും തീവ്രമായ കേസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗീവ്. സോ ദർ ഇസ് നോ എന്താണ് ലോ ഏജൻസീസ് FBI CIA ഒക്കെ വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ടു ഗീവ്. പിന്നെ വാട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹെൽപ് യു ആ കോറിലാൻ? കോറിലാൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, can you see my screen? Okay. So നമുക്ക് ഞാൻ കോറിലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സൈറ്റ് ആണ്. This is a good thing. This is a good site where you can get a lot of stuffs. So ഇത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. Not something which I recommend you guys follow along. I mean at this part. പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഫിഗർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടൂൾസ് ലൈക്ക് ബർബ്സ്യൂട്ട് വിച്ച് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്സ് പെൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ പോർട്സ് ഫിഗറിന്റെ അകത്ത് കയറുക, ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക. നേരെ സൊല്യൂഷൻസിനകത്ത് അല്ലല്ലോ, നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഓൾ ലാബ്സ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാ ഈ ഓൾ ലാബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലോട്ട് പോവുക. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഡൗൺ ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, മെറ്റാസ്പ്ലോയിറ്റിനെയൊക്കെ പറ്റി പറയാം ബ്രോ ഞാനത്. ആക്ച്വലി എന്താ അതൊക്കെ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസിന്റെ അകത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്തേക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് മെറ്റാസ്പ്ലോയിറ്റ്, എൻമാപ്പ് ഒക്കെ. ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഓൾ ലാബ്സിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫെമിലിയർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് അറ്റാക്ക് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. യു ഹാവ് SQLi, യു ഹാവ് XSS ക്രോസ് സൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്, പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ഇത്രയും ലാബ്സ് ട്രസ്റ്റ് മീ when I say this one, ഇത്രയും ലാബ്സ് നിങ്ങൾ ഫുള്ളും ചെയ്ത് ഈ BSCP ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം, ഒഫൻസീവ് സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ്ലി. OSCPക്ക് 1.25 ലക്ഷം രൂപ എന്താണ് ഇപ്പോൾ. ഞാൻ അന്ന് കേട്ട സമയത്ത് 73 സംതിങ്ങിൽ തുടങ്ങിയ സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ 1.25 ലക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന. അതേപോലെ ഫെർദർ OECD അല്ലെങ്കിൽ OSCP ഇതെല്ലാം ലക്ഷങ്ങളാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെബ് തൊട്ടാ പൈസയാണ് ബ്രോ. സോ EJPT ഈ ലാൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എപ്പോഴും കുറച്ച് നമുക്ക് $200 $300 നിൽക്കും. E-Learn എന്ന് പറയണ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, there we go. സോ E-Learn സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൊള്ളാം. പിന്നെ ഒരു വാട്ട് വാസ് TCM സെക്യൂരിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻസും കൊള്ളാം. സോ അതെല്ലാം നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റിൽ നിൽക്കും. ലൈക്ക് 30,000 25,000 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐ വുഡ് സേ നിങ്ങളെ നോളജ് ആണ് ഗെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ടംസ് എല്ലാ ടെലിഗ്രാമിൽ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടമ്പുകൾ കിട്ടും. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി OSCP അന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് വെച്ചാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ഞാൻ പക്ഷെ എവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയത്, ഏതോ ഒരു പാർട്ടില്. പിന്നെയാണ് കോഴ്സ് എനിക്ക് കമ്പനി തരാമെന്നും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഐ സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് ഓൾ ദ സ്റ്റഫ്. അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ബ്രോ. ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ വാലിഡിറ്റി 3 to 5 years മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ. ഫസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ OSCP എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു സർപാസ് ദ HR ബാരിയർ. നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂയിലോട്ട് മിക്ക കമ്പനീസിലും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ആവും. സോ OSCP is a good thing I would say. And then you can advance. But നിങ്ങളുടെ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ BSCP. 8,000 രൂപ എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഇച്ചി പാടാണ് കിട്ടാനായിട്ട്. പാടും ഇൻ സെൻസ് it's we have to think kind out of box. ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം ഫെയിൽ ആയിരുന്നു. So it was quite challenging for me as well. So this is something good I would say. Okay, you can just stick on with this one, ports figure. And പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലോട്ട് വരാനായിട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബെസ്റ്റ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ CTF എന്ന് ക്യാപ്ചർ ദ ഫ്ലാഗ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് എന്താണ് CTF ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കളിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. സോ യു ഹാവ് ഹാക്ക് ദ ബോക്സ് ആയിരിക്കും ഐ വുഡ് സേ. ഗൈസ് you still can see my screen right? സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ? യെപ്പ്, ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഹാക്ക് ദ ബോക്സ് ഐ വുഡ് സേ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ ട്രയൽ അക്കൗണ്ട്.
ട്രയൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻസൈഡ് ഹൗ ടു ഒരു മെഷീൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻ സ്പിനപ്പ് ചെയ്യുക, ഏതെങ്കിലും പഴയ റിട്ടയർ ആയ ബോക്സ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റം VMs അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസ്, ഒരു വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതില് കയറുക, എന്താ അതിലോട്ട് കയറുക, അതിലേക്ക് കയറി യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, യു കെൻ സ്റ്റാർട്ട് പ്ലേയിങ് CDFs. ഓക്കെ, ഹാക്ക് ദ ബോക്സ്. പിന്നെ യു ഹാവ് ട്രൈ ഹാക്ക് മീ, ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഗുഡ് തിങ്. ട്രൈ ഹാക്ക് മീ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. റൂട്ട് മീ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് എൻഹാൻസ് യുവർ ഹാക്കിംഗ് സ്കിൽസ്. ഇതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ഫ്രീ. സി ഐ എം മാക്സിമം ഓപ്റ്റിംഗ് ഫോർ സൈറ്റ്സ് വിച്ച് ഡസൻ ഹാവ് എന്താ പൈസ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാം എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കിയാണ്. സോ യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ആക്സസ് ടു ഫ്രീ റിസോഴ്സസ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി CTF Learn, then Hack This Site. ഇതൊക്കെ പഴയതാണ്. Hack This Site, this was quite old. പിന്നെ I'm not sure, I have not used this platform, so this is something good. This is good platform, guys. Pawn.college, I would recommend doing this one. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബൈനറി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, you will have different modules. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് എല്ലാം ഈ ഒരു GitHub പേജിന്റെ അകത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് എവിടെയാ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. Pawn.college is good one. Can I relate cybersecurity to data science? Cybersecurity project data science ആയിട്ട് I have less idea, bro. I don't want to provide you any false information. വേണമെങ്കിൽ next class I can just give a quick research and let you know. Okay. So yeah, so we have what else? College. പിന്നെ ഇതും ഒരു CTF സൈറ്റ് ആണ്. not sure, I have not used this one. ഇതൊരു എക്സസ് സ്കീമാണ്. ക്രോസ് സൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. we will have certain bypasses in order to get on to the next level. So therefore you will have different platforms which help you build CTF careers and all. Okay, inni what else did we not cover? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇനി അറിയേണ്ടത്? what do you guys want to know about Nmap Metasploit പറ്റി ഒരു ബേസ് ഐഡിയ വേണോ? പോയോ എല്ലാരും? No, I was wondering whether it is suitable for beginners. Yeah, okay. I would say Hack the Box. Hack the Box really does the job. Hack the Box ന്റെ അകത്ത് നിങ്ങളൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിഗിനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാത്ത് വരും. സോ you choose the beginner path and you will have the instructions following words. Write-ups ഒക്കെ നോക്കുക, write-ups നോക്കുക. So ഇതിന് മുന്നേ you will need to understand a base idea about all these attack frameworks. അതിപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരും. So in the meantime, just research, Google yourself, YouTube yourself. എന്താ ഒരു ബോക്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോക്സിന്റെ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീന്റെ റൈറ്റപ്പ് കാണും. ഇപ്പോ ലെറ്റ്സ് സീ HTTP write-ups. മെഷീന് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണല്ലോ. ഹലോ ഗൈസ്, കേൾക്കാവോ ഞാൻ പറയുന്നത്? എൻ്റെ സിസ്റ്റം അടഞ്ഞു, ഓഫായി ഒന്ന് റീബൂട്ടായി വരികയാണ്. കുറച്ചു നേരം യു ഗൈസ് വിൽ ഹാവ് ടു I'm talking by phone. Can you guys hear me? Hello? Yeah, we can hear. Okay, perfect. It's like it boot up right now. So yeah, so the question you asked, which platform for the beginners, right? About Hack the Box you see, Try Hack Me use it. Try Hack Me is also a good thing. ഈ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക, അത് യൂസ് ചെയ്യുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ. ആൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ്, എൻ്റെ മെഷീൻ വിശക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും?
എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് ചോദിച്ചത്. Okay, let me boot up my system now. It's booting up. Okay. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് എൻമാപ്പും ജസ്റ്റ് മെറ്റാസ്പ്ലോയിറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് I will give you few tasks which you have to do across this the coming weekends. So you have to, the next session എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് you will have to report what you guys did. So we know that you guys are performing and doing all these things. So let me join back. എന്താ വരാനായിട്ട് join. പിന്നെ ആരെങ്കിലും കോളിലോട്ട് കേട്ടോ? Are you guys getting any prompt? Okay. Yep, I'm in, guys. I'm in. So let me share my screen one more time. Okay, hope my screen is visible. And so guys, this is the terminal. So Nmap എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് മാപ്പർ ആണ്. If you have a certain IP address, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് like what IP config of sorry guys. So sorry, IP config for the Windows one. So if ഏതെങ്കിലും which one should I go for? Let's say this one. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ IP അഡ്രസ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. So imagine this is a public one. I need to understand my chain of attack the next time. So എന്താ ഞാൻ first approach will be using the network mapper or the Nmap. Nmap, I can just put in Nmap and just put this IP address. It's going to initiate a quick scan. എന്തൊക്കെ പോർട്സ് ആണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. So if there are ഒരുപാട് ഫ്ലാഗ്സ് ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പോർട്സിനെ പറ്റി I believe you have idea, right? We have around 6,000 something ports available, right? അപ്പൊ ഈ ഓരോ പോർട്സിന്റെ അകത്തായിരിക്കും we run different services across and we run ദേവിതായാലും ഈ IP ലോട്ടും I believe this is internal. So no promise. So we have different the flags associated with Nmap. We have our script scan. We have our version scan. ഒരു സർവീസിന്റെ വേർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇനി എല്ലാ പോർട്ടിലോട്ടും നമുക്ക് സ്കാൻ അക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് we have the B flag. And നമുക്ക് ഇനി the next one important will be സോക്ക് നമ്മൾ പറവറായിട്ട് ഒരുപാട് ത്രെഡ്സ് ഓഫ് എന്താ റിക്വസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ it will get flagged, right? So we keep our request stealthy, right? So we can go for T1 or T2. T2 ആണ് mostly commonly use ചെയ്യുന്ന. T3, T4 എന്ന് വെച്ചാൽ it doesn't care about the number of threads which are being sent. തിരുവര അടി പോകും. So it's not something which I recommend. And then you can go for the script tag. Script tag and inbuilt script tags and the scripts on you can run across that one. Just normally I go for default and once. So this is gonna do a basic script scan. And pinna see there are also different other flags, like you can put in script arguments. അങ്ങനെ ഒരുപാട് different flags ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് information harvest ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് you put on the zero flags and let me just put on a WordPress one, so you will get a good picture. So which one? Vulns. VULN. Yep. So
ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ സ്കാൻ ചെയ്യാം. സി വൺസ് വി ഗെറ്റ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. നമ്മളെ സെർവറോ എന്തെങ്കിലും മെഷീനോ ഏത് സെർവറാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്, ഏതാണ് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് സർവീസിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. എന്നിട്ട് വി ഡു സിംപ്ലി വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ഫോർ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സർവീസ് ഇപ്പോ ഓപ്പൺ SSHോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് യൂസ് സെർച്ച് ഫ്ലോയിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. So you guys should know about CV എന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ വൾണറബിലിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പോഷേഴ്സ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക്ലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വൾണറബിലിറ്റീസ് എല്ലാം when they make it public, they will give us a CV for each one tagged with the date in which it's been disclosed. So like that, so it's Floyd Open SSH, and ഏതൊക്കെ scripts ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. You can just type of attack vectors will also be there, and MSF will be quite MSF. It's actually something which helps to get a proper shell and the proper, how to explain this one. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി കണ്ട ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിലറി മൊഡ്യൂൾസ്. ഒരുപാട് നമുക്ക് ഈ അറ്റാക്സ് എല്ലാം ഒരുപാട് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെഷൻസ് നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാം, ഐ മീൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുമായിട്ട്. പിന്നെ യു വിൽ ഹാവ് ദ most and important thing will be you have a stable session. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള meter bit trust meter bit because it's a good stable shell which gives me, but ബാക്കി ഉള്ളത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ this is more reliable, I would say. But we don't actually use Metasploit for once we see കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്കിന് കാണുമ്പോൾ you'll understand Metasploit എന്ന് നിങ്ങൾ commonly യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. This is something for you guys to understand the base level knowledge of base level knowledge of what attack frameworks. നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ custom C2 എന്ന് പറഞ്ഞ command and control frameworks. That's something which we have as something which we can exfiltrate our data into. So അതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. So that all those things will be given broadly after few more sessions. After 2 session കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം we will get a good idea. And okay. And I guess നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം guys. Okay, I believe you guys got it. ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും? Yes. Okay, that's perfect. And guys, ഒരു ടാസ്ക് ഉണ്ട്. You have to research about പറഞ്ഞോളൂ ബ്രോ, ചോദിക്കും. If you have any questions, just okay. ചേട്ടാ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ലൈക്ക് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ചോദിക്കടാ. ഡൗട്ട് മറന്നുപോയി. ഒരു 1 minute ഞാൻ ഒന്ന് ഓർത്തിട്ട് പറയാം. ഷുവർ. സോ അപ്പൊ ഞാൻ ടാസ്കിനെ പറ്റി പറയാം ബ്രോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്തോ. യു കെൻ ജസ്റ്റ് give you 5 minutes to ask anything you want. ഞാൻ ടാസ്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു, പക്ഷെ സമയമില്ല. കുറെ പേര് ലീവ് ആവുന്നുണ്ട് because I believe they are hungry as well. So So there's this one question that has been lingering through my mind. yeah, sure. Like, have you been to have you conducted other workshops in colleges? ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ അലയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ CTF കോൺടെസ്റ്റ് നടത്തിയ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കേരളത്തിലെ മറ്റേ നമ്മളെ കോട്ടയത്തുള്ള St. Kitts. Because I'm a student from St. Kitts College of Engineering, and 2-3 years ago, I believe it was you who had taken the class. ഞാൻ തന്നെയാണത്. Because this is one person who doesn't have a LinkedIn account but shows everything in Metasploit. I was in first year, and then you conducted a workshop where you showed the things in Metasploit and Nmap. I'm sorry guys. So LinkedIn, I'm not a big fan of having LinkedIn. So it's for job, right? I already have a job. So the next thing will be connecting across different people. So I have the people in my circle which has abundant knowledge in all these fields. So I'm happy with that. That's why I don't see Agila. Yeah. Fortunately we met again. It's good. Okay, but then is there any way we could contact you other than LinkedIn? Mail ID or anything? Yeah, I will just put down my mail ID and എന്താ ഇൻസ്റ്റന്ന് കൊടുത്താൽ ശരിയാവത്തില്ല. വേണ്ട ഗൈസ്.
So I will post down the things which I have a Medium page also. WhatsApp, in the WhatsApp number, you can just note down my number. If you have any queries, you can just straightforward ask. I will just put down on this chat. 2817574628 ഈ നമ്പറിൽ കോൾ വിളിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല. ഡിസ്കോഡ് എന്റെ യൂസർ നെയിം ഞാൻ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ബ്രോ. ഞാൻ ഡിസ്കോഡ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു ഓൺ ദി ഫർദർ ക്ലാസ്. വാല്യുവറിന്റെ സെഷനൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഗിവ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി മൈ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ്. പിന്നെ റീസെന്റ് ഒരു ഇതിട്ടായിരുന്നു ഒരു മീഡിയം ആർട്ടിക്കിൾ. ഞാനത് എൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ മീഡിയം എഴുതിയത്. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു ഗൈസ് സംതിങ് and my mail ID as well. Mail ID. Agile ipo ഏത് ഇയറാ? Third year I believe, right? Yeah, ipo third year ആണ്. Okay, good. So നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് we have few members who are hired into USTS. Yeah, I'm aware. നിഖിൽ ചേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ. Yeah. So the paste ആവത്തെ. Okay. All right, put down this information. And if you are curious, this will be my social handle. Okay, so വേറെ എവിടെ നമ്മളെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ച പുള്ളി പോയോ? അവൻ പോയോ ആ വഴിക്ക്? അല്ല ഞാൻ ഉണ്ട്, എനിക്ക് കിട്ടി. ചോദിക്കടാ. സോ എന്റെ ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈക്ക് എനിക്കിപ്പം 8 GB റാം ഉള്ള ഒരു ലാപ്പാണുള്ളത്. സോ അതിനകത്ത് എങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ലിനക്സ്, കാലി ലിനക്സ്? ലിനക്സ് നിനക്ക് 8 GB റാമില് യൂസ് ചെയ്യാം. നിനക്ക് എന്തെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് വെർച്വലൈസ് ഇതിന്റെ ഏത് OS ആയിട്ടേക്കുന്നേടാ? Windows 11 ആണോ Windows 10 ആണോ? Windows 11 ആണ്. അപ്പോ WSL വഴി വെർച്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാത്ത പക്ഷം വെർച്വൽ ബോക്സ് ഇടാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഡ്യൂൽ ബൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ നിനക്ക് സ്ട്രേറ്റ് അവേ ആ 8 GB റിസോഴ്സ് നിനക്കേണ്ട യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാത്ത നിന്റെ വിൻഡോസ് പകുതി വലിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ബാക്കി പകുതി നിനക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോട്ട് സ്ലോവർ. സോ ഡ്യുവൽ ബൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതല്ലേ? ഡ്യുവൽ ബൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. അപ്പൊ നിനക്ക് 8 GB റിസോഴ്സ് നിനക്ക് ലിനക്സിൽ കിട്ടും. അല്ലാത്ത പക്ഷം വിൻഡോസില് ലൈക്ക് എ സെറ്റ് പകുതി വിൻഡോസ് എടുക്കും, ബാക്കി പകുതി നിനക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോ കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ സ്ലോ ആയിരിക്കും. ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് സ്ലോ. Permutations, all these things will be less slow when compared. So 3 months ഞാൻ മാറ്റും. But 3 months ഉള്ള ഈ ലൈക്ക് ടോയ്സ്. സോ ഞാൻ 2-3 years 4 GB റാം ഉള്ള മെഷീനും കൊണ്ടാ പോകുന്ന പറഞ്ഞ. സോ ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ. സോ ഞാൻ പിന്നെ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ സ്പിൻ അപ്പ് ക്ലൗഡ് VMs ഫോർ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് തിങ്സിനൊക്കെ ക്ലൗഡിനകത്തുള്ള VMs എല്ലാം ഇപ്പോ ഒരു മാസത്തെ ട്രയൽ കിട്ടുന്ന പല സർവീസും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അഷ്യൂർ ആയാലും ഒറാക്കിൾ ആയാലും ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ഒരു മാസം സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്ലൗഡ് VMs സ്പിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ അകത്ത് സ്പിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡു യുവർ വർക്ക്. ടാസ്കിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്, എന്നെ കൊല്ലുവരും. സോ you guys have to do something. You will have to research about 5 recent attacks. Attacks are complex enough. I mean, attacks that happened upon different organizations. ഒരു 5 cases നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കുക. ആരാണ് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്, എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, ഏത് കമ്പനിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, അതിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായത്. സോ ഈ 4 കാര്യത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ ഗായ്സ്? ചേട്ടാ ഇത് ഓൾറെഡി കൊടുത്ത ടാസ്ക് ആണ്. ഇത് കൊടുത്തതാണോ? ലൈക്ക് സെലക്ഷന്റെ ടൈമിൽ ആ ടാസ്ക് ആണ് കൊടുത്തത്. ഓ ഷൂട്ട്, ആണല്ലേ? എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ടാസ്ക് മാറ്റി പിടിക്കാം. ലെറ്റ്സ് സേ നിങ്ങളെ ഹാക്കർ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാക്കി ഒരു മെഷീന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് കളിക്കാൻ നോക്ക്. ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള, അതിൽ പല കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. ഈസി, ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, ഹാർഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പല കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. ഈസി ഉള്ള ഒരു മെഷീൻ എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക് ആയിട്ട് റൈറ്റപ്പ് ഉള്ള യൂട്യൂബിന്റെ അകത്ത് കയറി ഹാക്കർ ബോക്സ് റൈറ്റപ്പ് എന്നടിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മെഷീന്റെ പേര് വരും. ആ മെഷീനിനെ കളിച്ച് ജസ്റ്റ് ആ കളിച്ചതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഹാക്ക് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തു. CTF കളിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് 2 things which you have to find. ഒരു യൂസർ ഫ്ലാഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, ഒരു റൂട്ട് ഫ്ലാഗ് കണ്ടെത്തുക. യൂസർ ഫ്ലാഗ് നിങ്ങൾ നോർമൽ പ്രിവിലേജിൽ നിന്ന് എത്തിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ പ്രിവിലേജ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ റൂട്ട് ആവുക.
അപ്പം നിങ്ങൾ പറ്റുമോ നോക്ക്, see if you guys are able to perform that. And if I just prepare a note and put forward the same to the next tutor. Okay. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം ഒന്നുകൂടെ ചേട്ടാ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? Yeah. Hack the box ഇല്ലേ, hack the box പ്ലാറ്റ്ഫോം നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നെ. hack the box. അപ്പോൾ hack the box അകത്ത് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക, ഒരു പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്, ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ CTF പേജിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ഫ്യൂ സെഷൻസ്, കുറെ മെഷീൻസ് കാണാൻ പറ്റും. കുറെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് കാണാം, ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് കാണാം, പിന്നെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലുള്ള മെഷീൻസ് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതില് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മെഷീൻ എടുക്കുക, ഈസി മെഷീൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതിനെങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. നെറ്റിലുള്ള എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ട സ്വന്തമായിട്ട് അത് വായിച്ച് ഇന്ന കാര്യം ഇന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷല്ലേ ബ്രോ. ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചേട്ടൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ചേട്ടാ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല, ഞാൻ മെക്കാണ് പഠിച്ചത്, അപ്പൊ എനിക്കിത് പക്ഷെ ഇത് പഠിച്ചെടുക്കണം, ഞാൻ എന്ത് വില കൊടുത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പുള്ളി ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞോളൂ, ഇതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ, പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഈസി പീസി ആന്ന് പറഞ്ഞു. സോ that was quite a good statement for me. അങ്ങനെ വേണം ഞാൻ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജസ് I was comfortable with Bash, Python, C and all. So yeah. Guys, any tutorials please? YouTube yourself. യൂട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ചുമ്മാ കയറി ഹാക്ക് ദ ബോക്സ് HTTP വാക്ക് ത്രൂസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്ക് ത്രൂസ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കാണാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയാണ് ആ മെഷീൻ അവനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം പാറ്റേണിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഒരു ഐഡിയ ത്രെഷോൾഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ the coming classes will be fairly easier for you guys. So അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് we can just point in the right direction. You guys are the ones who have to put the work and all. Using Python for machine learning, yeah, that's good bro, that's good, but not relevant to what we are doing right now, but it's good, you're improving your skills. So yeah guys, ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ്, ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് എവിടെ ഇടേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കാണ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നേക്കണം ഇൻസ്റ്റയില്. ഓ നോ ഗൈസ്, എന്റെ പ്രൊഫൈല് കണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം അൺഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ഇതെന്താ ചെയ്യാ, ഇത് ആ ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ, ആ ഗ്രൂപ്പല്ല. ഞാൻ ഇത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഡാനിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു URL അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജ് എന്തെങ്കിലും പോർട്ടൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ പോർട്ടലിനകത്ത് ജസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ഓൾ ദിസ് ഇൻഫോ. നിങ്ങൾ ഷെല്ലൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കളയില്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ് മാത്രം. ഓക്കെ, ഓൾസോ നിങ്ങൾ ആ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുമ്പം ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ഇപ്പം ChatGPT ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല AIs ഉണ്ട്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ലൈക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് അപ്ലോഡ് ആക്കുക. ഡോക്യുമെന്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഓരോ റൈറ്റപ്പ് എഴുതുമ്പോഴും അതിന്റെ പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് ആയിട്ട് ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അവസാനം ആ ഫ്ലാഗ് ഏതാ കിട്ടിയ ഫ്ലാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏതിന്റെ ഫ്ലാഗ് ആണ്, റൂട്ടിന്റെ ഫ്ലാഗ് ആണോ അതോ ഏതിന്റെ ഫ്ലാഗ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു റിപ്പോർട്ട് അല്ലേ? ഹലോ, റിപ്പോർട്ട് അല്ലേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? അതെടാ, അതെ റിപ്പോർട്ട് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്, ഹൗ യു ഗൈസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്, അതേപോലെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. CTF റൈറ്റപ്പ് പോലെയൊക്കെയാണോ? Exactly, ഒരു CTF write-up പോലെ just refer, Google yourself CTF write-up എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ there ഒരു thousands of reports will get pulled up. So അതുപോലെ ഒരു write-up നിങ്ങൾ എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ChatGPT റെഫർ ചെയ്യുക എന്ന് എഴുതി ഫുൾ സാധനം ChatGPT കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനല്ല, റെഫർ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ര എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് റെഫർ ChatGPT as well. So guys, എപ്പോഴും എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും you guys have to research upon yourself instead of questioning a third person. Just do your research first thing, and then if you are stuck at some point, just ask or get help from someone. Okay. Date of submission, അത് ഡാനി 1 week ആണ് ടൈം. നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഇടാം.
അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്ത ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത സാറ്റർഡേ 7:30 എന്നായിരിക്കും. അപ്പം വേറൊരാളായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് 3 മെന്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് അനന്തകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ, പിന്നെ ജിയാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ചേട്ടൻ ഉണ്ട്. ഇവര് 3 പേരുമായിരിക്കും നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത്. ഇവര് 3 പേരും ഒവാസ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പാർട്ടാണ്. ചേട്ടാ, ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കൂടെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ? OWASP, see, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ OWASPനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. OWASP ടോപ്പ് 10 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ OWASP. Yeah. ഓക്കെ, അപ്പൊ OWASP ഇത് എന്താ, ഇത് എങ്ങനെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു? Okay, it's actually a place where OWASP can either actually community where contribution for security related content അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മളെ പേജസ്, സെക്യൂരിറ്റി, ഐ മീൻ എന്താ CFPs അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻസ്, ടോക്സ്, ഇതേപോലെ നമ്മളെ ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സറൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഗുഡ് പീപ്പിൾ വിത്ത് എന്താണ് വിത്ത് where they can actually share resources of same mindset, same related hacking stuff and all. So it's actually a community where they follow the OWASP principles, and it's a coordinated community where contributions are accepted. Okay, you can just check out the OWASP community page. There are pages in their official site as well. So yeah. And I think I have a question being asked. Sorry for the third time. I wanted to know this. The scanning. കൊള്ളാം. ആവശ്യമില്ലാത്ത സൈറ്റിലൊന്നും പോയി ബർപ്പിന്റെ സ്കാനോ അതോ ചുമ്മാ നമുക്ക് platforms which give us bounty or platforms which give us VDP is a good thing for for testing. Alatha paksam, it's going to land up on legal things. See, I have seen my colleagues, co-workers. See, there are people who our career in a poetala where I have heard stories as well. So don't do anything which you don't have explicit permissions to test out. Just test out the things which bug bounty platforms test here. Google test, Microsoft test, അല്ലെങ്കിൽ NASA, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള platforms, you will get money as well as if you find any bugs. So അല്ലാത്ത പക്ഷം just ഈ PDP അല്ലാത്ത ചെറിയ വെബ്സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേജസോ ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചുമ്മാ പണി വാങ്ങിച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. It's good, right? Is it legal to? Yes, നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ശല്യം ആണെങ്കിലും ഇട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു, കാരണം യു ആർ ദി പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഓണർ ഓഫ് യുവർ ഓൺ തിങ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ദർ ഇസ് നോ ഹാം ഇൻ ടെസ്റ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് യുവർ ഓൺ വെബ്സൈറ്റ്. Okay, guys, any more questions? Or should we wind up, Danny? Thank you, sir, for today's session. ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. Also, thank you for all the people who attended this section. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു. Yes, guys, thank you for ശ്രദ്ധയോടെ patiently listen ചെയ്തിരുന്നത്. I'm sorry it extended like an hour or so. I was supposed to stop like 15-30 minutes before. So anyway, it was good talking to you. Just keep this interactive, okay? അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. You will need to understand what I'm saying. So make this interactive. Yep, no worries. Love you all. Yep, thank you. So, yep, have a good day. Have a good night, guys. Okay, take care. Bye-bye. Good night, guys. Bye.